بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نهوا آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون، وادخل نياتنا في نياتهم وعملنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلومنا بعلومهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية بهذه الجلسة وهذه القراءة النافعة، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا أمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله المصدقين عليه والقائم بحقوقه سابقا ولاحقا مشايخنا ومشايخهم ذوي الحقوق علينا أجمعين. نهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا لهم نار جهنم، أي والذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله فإن لهم نار جهنم المستعرة جزاء ووفاقا على كفرهم، لا يقضى عليهم فيموتوا، أي لا يحكم عليهم بالموت فيها حتى يستريحوا من عذاب النار، ولا يخفف عنهم من عذابها، أي ولا يخفف عنهم شيء من العذاب، بل هم في عذاب دائم مستمر لا ينقطع، كقوله كلما خبت زدناهم سعيرا كذلك نجزي كل كفور، أي مثل ذلك العذاب الشديد الفظيع نجازي ونعاقب كل مبالغ في الكفر والعصيان، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي وهم يتصارخون في جهنم ويستغيثون برفع أصواتهم قائلين ربنا أخرجنا من النار وردنا إلى الدنيا لنعمل عملا صالحا يقربنا منك غير الذي كنا نعمله. قال القرطبي أي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل المعصية ونمتثل أمر الرسل. وفي قولهم غير الذي كنا نعمل اعتراف بسوء عملهم وتندم عليه وتحسر. قال تعالى ردا عليهم وموبخا لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي أولم نترككم ونمهلكم في الدنيا عمرا مديدا يكفي لأن يتذكر فيه من يريد التذكر والتفكر، فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها، وما لكم تطلبون عمرا آخر. وفي الحديث أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، ومعنى عذر أي بلغ به أقصى العذر. وجاءكم النذير أي وجاءكم الرسول المنذر وهو محمد عليه السلام الذي بعث بين يدي الساعة. وقيل النذير هو الشيب والأول أظهر. فذوقوا فما للظالمين من نصير، أي فذوقوا العذاب يا معشر الكافرين وليس لكم اليوم ناصر ولا معين يدفع عنكم عذاب الله. قال الإمام الفخري والأمر أمر إهانة، فذوقوا وفي إشارة إلى الدوام، وإنما وضع الظاهر للظالمين موضع الضمير لكم لتسجيل الظلم عليهم، وأنهم بكفرهم وظلمهم ليس لهم نصيرا أصلا لا من الله ولا من العباد. ثم قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض، أي هو تعالى العالم الذي أحاط عليه بكل ما خفي في الكون من غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شأن من شؤونهما، إنه عليم بذات الصدور، أي يعلم جل وعلا مضامرات الصدور وما تخفيه من الهواجس والوساوس، فكيف لا يعلم أعمالهم الظاهرة. قال المفسرون والجملة للتأكيد
ما سكى من دوام عذاب الكفار في النار لأن الله تعالى يعلم من الكافر أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبده والعذاب الأبدي مساو له لكفره بالأبدي ولا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا قال القرطبي والمعنى في الآية علم أنه لا ردكم إلى الدنيا لا تعملوا صالحا كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Fatir sampai pada ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannama." Sedangkan orang-orang yang kafir, ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan para rasul Allah Subhanahu wa taala, keadaan mereka adalah mereka berada di dalam siksa api neraka jahanam yang selalu menyala api-apinya sebagai balasan atas kekufuran mereka. Dan balasan Allah Subhanahu wa taala tidaklah melebihi batas, sesuai dengan apa yang diamalkan oleh orang tersebut ketika berada di dunia. Dan dijelaskan di dalam ayat la yuqdha alaihim fayamutu. Keadaan mereka di dalam siksaan api neraka adalah mereka tidak dijadikan mati setelahnya. Seseorang terkena api di dunia terbakar mati. Tapi anehnya keadaan mereka di dalam api neraka kelak nanti di yaumil qiyamah, ketika hancur tubuh mereka maka dikembalikan lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap matang kulit-kulit mereka hancur binasa, baddalna juludan ghairaha, kami gantikan kok kulit dengan kulit yang selainnya. Supaya apa? Liyadzuqul adab, supaya mereka merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak mati ya, setelah siksaan tersebut, hingga mereka bisa terlepas daripada siksaan Allah ya, merasa senang mereka kalau sudah mati karena tidak tersiksa lagi mereka. Tapi nyatanya kehidupan la yamutu fiha wala yahya, kehidupan yang ada di dalamnya mereka itu tidaklah mati dan tidaklah hidup. Bagaimana tidak mati tidak hidup? Tidak mati dengan terlepasnya ruh bagi mereka, sehingga mereka tetap saja ada. Setiap hancur tubuh mereka dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak hidup sebagaimana layaknya hidup. Seorang manusia hidup itu nyaman, tapi ini hidup dengan siksaan, sehingga tidak mati tidak hiduplah keadaan mereka orang-orang yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan sungguh keadaan mereka tidak teringankan siksanya sedikit pun. Balhum fi adzabin daimin mustamirin la yanqati, bahkan mereka berada dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala terus menerus, langgeng, tidak terputus keadaan siksa itu.
sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, kullama khabat zidnahum sa'ira, seperti seakan padam kami tambahkan ya api itu ke dalamnya sehingga tambah terbakar api-api tersebut sehingga tidak pernah padam apinya. Siksaannya terus menerus didapati oleh mereka dan tidak teringankan siksa mereka, dan enggak mati mereka, mau selesai ya, berharap supaya selesai. Sebagaimana disebutkan dalam ungkapan bahwa kalau sekiranya bumi ini isinya semuanya gandum, satu bumi isinya semuanya adalah gandum, lalu diambil oleh ayam misalnya 1000 tahun sekali, satu gandum diambil, 1000 tahun datang lagi ambil satu, 1000 tahun lagi ambil satu, padahal ini sepenuh bumi. Niscaya orang-orang kafir akan menanti kapan habisnya itu, berharap ada waktu habis, ya sudah saya tunggu ya. Tapi 1000 tahun cuma satu gandum, padahal bumi isinya penuhnya gandum ya. Dia pasti akan menanti waktu tersebut dan berharap akan datang ya. Ini keadaan orang-orang yang dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran mereka. Kadzalika najzi kulla kafur. Begitulah kami Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada setiap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar ya. Kulla kafur, kafur itu tingkat kekufurannya melebihi batas ya. Bukan kulla kafir, bukan. Kulla kafur disebutkan di dalam ayat menunjukkan sesuatu yang melewati batas daripada kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan ini semuanya sama. Orang-orang yang kafir baik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun umat-umat sebelumnya sama balasannya, jazaknya, siksaannya itulah kami perlakukan kepada mereka semuanya. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Sedangkan mereka berada di dalam siksaan tersebut dengan keadaan mereka menjerit-jerit ya, mengangkat suara mereka, meminta tolong ya, seraya kemudian mengatakan rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, Tuhan kami, keluarkan kami dari siksaan ini. Terus semacam itu, minta tolong. Gak ada yang mau dengar ya. Allah, para malaikat mengatakan diam kalian, sudah ngapain ya. Mau minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keringanan kepada kalian. Rabbana akhrijna minan nar. Ya Allah, kami keluarkan daripada siksaan api neraka. Minta tolong semacam itu terus menerus mereka ungkapkan. Waruddana ila dunya, kembalikanlah kami kepada kehidupan dunia. Lina'mal amalan salihan, supaya kami bisa beramal dengan amal-amal yang saleh. Yugarribuna minka ya, supaya kami bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah ya. Dulunya kafir, dulunya ingkar, enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat seenaknya mereka sendiri dan berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah, maka sungguh orang-orang yang semacam ini tidak mendapatkan ampunan sedikit pun dan tetap berada dalam siksaan terus-menerus ya. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti apa yang sudah dahulu pernah kita amalkan. Bicaranya begitu mereka ketika di dalam api neraka. Ya Allah, keluarkan. Rabbana akhrijna, keluarkan kami ya Allah. Na'mal salihan, kita mau beramal dengan amal yang saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, beda dengan dulu yang pernah kita kerjakan. Sehingga dikatakan dalam ungkapan ini, qala al-Qurtubi ay na'mal ya, bahwa ungkapan ini adalah sebagai i'tirafun, pengakuan
dari mereka bisu'i amalihim, bahwa mereka dahulu amalnya adalah amal yang buruk, wa tanaddum alaihi wa tahassur, ini sebagai satu penyesalan, kerugian di dalam diri mereka bahwa mereka dahulu beramal tidak baik, ya. Qala ta'ala raddan alaihim wa mubikhan lahum, maka Allah Subhanahu wa taala jawab terhadap seruan-seruan mereka yang mereka pingin kemudian kembali kepada kehidupan dunia. Maka Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, bukankah aku sudah berikan kepada kamu, ya, untuk hidup di dunia? Bukankah kami Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kesempatan, membiarkan kalian hidup di dunia dalam waktu yang panjang, ya, yang mana waktu tersebut, umur tersebut cukup bagi kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih oleh Allah akal, dikasih oleh Allah umur, dikasih oleh Allah sehat, dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala waktu, sehingga orang itu mampu untuk berpikir bahwa sesungguhnya ada pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, dibiarkan hidup. Para ulama mengatakan berapa umurnya? 17 tahun itu sudah berpikir. Kalau sudah sampai 17 tahun tapi masih, ya, goyang imannya, ya, hilang sudah. Harusnya umur 17 tahun sudah tahu bahwa dirinya masuk dalam waktu yang diberikan oleh Allah, cukup umur bagi seseorang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dikasih oleh Allah sarana dan prasarana, dibiarkan oleh Allah untuk supaya ingat bahwa ada pencipta, dikasih akal untuk berpikir tentang alam semesta ini semuanya, bahwa semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan waktu yang cukup kepada kalian untuk mengingat apa yang seharusnya diingat, bertafakkur, ya. Famadza sana'tum fi hadhil muddah alladhi ishtumuha, apa yang sudah kalian kerjakan dari waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Selama kalian hidup ngapain? Hidupnya 60 tahun foya-foya, hidupnya 60 tahun enggak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun, hidupnya 60 tahun berbuat seenaknya, apa saja yang diinginkan dia lakukan dan berharap nanti di hari kiamat masuk surga. Bagaimana bisa semacam ini, ya. Wa fil hadits a'darallahu ila imri'in akharallahu ajalahu hatta balagha sitina, ya. Dikata sitina sana, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan uzur kepada seorang hamba di mana hamba tersebut diakhirkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga mencapai usia 60 tahun. Sudah waktu 60 tahun. Masa kanak-kanak sudah waktunya hilang, sekarang waktunya kerja, berpikir, merenung sampai usia 60 tahun. Lalu dia tidak ingat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini suatu hal yang kelewat batas, ya. Umur sudah ada, akal sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'akumun nadhir, bukankah sudah waktunya untuk seseorang mengingat, sedangkan peringatan itu sudah datang kepada kalian. Tidak lain peringatan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Muhammadun alaihi salam alladzi ba'atha baina yadayhi sa'ah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sudah ada di hadapannya kiamat, ya, sehingga seseorang menyatakan bahwa antara diutus aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kiamat itu satu, ya, dekatnya seperti ini, antara dua jari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibentangkan sedikit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dekat sekali waktunya dengan kiamat setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah datang peringatan, sudah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
waktu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzuqu famalidz zalimina min nasir. Maka rasakanlah daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang kafir, falaisa lakum al-yaum nasirun. Hari ini sudah tidak ada lagi penolong dan pemberi pertolongan kepada kalian sehingga tertolak daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu famalidz zalimina min nasir. Kalian ini adalah orang-orang yang zalim, maka sesungguhnya tidak ada penolong bagi mereka, orang-orang yang berbuat kezaliman, ya. Wa annahum bi kufrihim wa dhulmihim laisa lahum nasirun aslan la minallahi wa la minal ibad. Mereka tidak ada penolong baik dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Ikhwana rahimakumullah. Surat Fatir ini, ya, perhatikan, surat Fatir ini dari ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-22, ya, pada minggu yang lalu, ya. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Allah akan jelaskan, kami wariskan Al-Qur'an ini. Alkitab yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an kepada hamba-hamba pilihan kami. Kepada hamba-hamba pilihan kami. Berarti siapa ini? Berarti adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berikan Al-Quran kepada mereka, hamba-hamba pilihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini pilihan Allah untuk jadi seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan umat Muhammad bagaimana? Sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Keadaannya adalah apa? Faminhum zalimun li nafsihi. Ada di antara mereka menzalimi diri mereka sendiri, berbuat dosa, berbuat kelewat batas. Wa minhum muqtasid. Kelompok yang kedua sedang-sedang, kadang taat, kadang tidak, kadang ibadah, kadang maksiat. Wa minhum sabiqun bil khairat. Tapi yang ketiga kelompoknya adalah orang yang mendahului dalam kebajikan, segera dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat maksiat sama sekali. Apa bagi mereka? Jannatu. Keadaan mereka sudah disiapkan oleh Allah, jannatun, surga. Surga bagi mereka semuanya. Berarti apa ini? Berarti ayat ini menjadi satu acuan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dia itu mukmin masuk surga. Selama dia itu mukmin. Yang kafir bagaimana? Ya ayat tadi yang kita sebutkan. Walladzina kafaru. Sedangkan orang-orang yang kafir sudah datang kepada mereka seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan mereka adalah dalam siksa Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Fadzuqu, silahkan rasakan daripada siksa Allah. Tapi bagi orang-orang muslimnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau bagaimanapun keadaannya, sudah jaminan dari ayat Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa mereka jannatu adnin. Mereka itu berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Entah mereka itu orang yang terdahulu dalam kebajikan, orang yang kemudian muqtasid, sedang-sedang saja dalam kebajikannya, entah itu orangnya bahkan menzalimi diri mereka sendiri, banyak berbuat kemaksiatan, tapi selama dia itu muslim, mukmin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaminan dari ayat bahwa sesungguhnya mereka jannatu adnin, mereka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir ada bagiannya sendiri. Tadi ini baru kita bahas orang kafirnya. Kalau orang kafirnya masuk neraka, sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya masuk dalam surga, walaupun ada sebagian yang
Zalimun li nafsihi tadi masuk neraka terlebih dahulu karena banyaknya dosa yang dilakukannya, tapi ujung-ujungnya bahwa mereka bakal masuk surga semuanya. Entah Anda anggota apa ya, kartunya anggota, punya kartu apa, mau silahkan ormas Anda yang Anda punya, julukannya apa saja, berapa tahun Anda di dalam tempat tersebut, bagaimanapun pemahaman Anda, semuanya masuk surga. Kok bingung ya? Kok saling mencela satu sama yang lain? Kok saling bermusuhan? Selama muslim mukmin masuk surga. Ayatnya mengatakan semacam itu. Yang masuk neraka siapa? Orang kafir. Orang kafir masuk neraka. Tapi selama mukmin muslim bakal masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan jannatu adnin. Balasannya itu kok. Balasannya itu, selesai sudah. Kenapa kemudian terjadi permusuhan antar kaum muslimin satu dengan yang lainnya? Mau pemahaman seperti apa? Ya. Bahkan yang boleh dikatakan bukan ahlu sunnah wal jamaah saja pun insya Allah akhirnya masuk surga ya. Karena dia muslim ya. Karena dia muslim gitu loh. Orang-orang yang punya pemahaman selain daripada ahlu sunnah wal jamaah, selama mereka pemahamannya tidak menjerumus kepada kekafiran, maka tetap muslim. Saya ingatkan loh ya, selama pemahamannya tidak terjerumus kepada kekafiran maka tetap muslim. Ada yang apa istilahnya, maaf saja, bid'ahnya itu sampai terjerumus pada kekafiran ya. Bisa, maka naudzubillah min dzalik masuk dalam ancaman tadi. Tapi kalau selama dia itu muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kiblatnya mengarah kepada Ka'bah al-Musyarrafah, maka dia dianggap sebagai seorang muslim dengan pemahaman mereka. Walaupun salah dalam pemahaman mereka, tapi tetap saja dia itu sebagai seorang muslim. Kita tidak bisa mengkafirkan mereka. Kita tidak bisa mengkafirkan mereka. Tapi tetap saja akhir-akhirnya, ujung-ujungnya mereka itu adalah masuk ke dalam surganya Allah. Maka ikhwan rahimakumullah, lemah lembutlah kita terhadap sesama muslim. Enggak usah kemudian kita terlalu dalam hal ini, karena mereka masuk dalam thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Jadi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum adalah termasuk hamba-hamba pilihan. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian, karena menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suatu keberuntungan yang besar. Maka jangan disia-siakan ya. Tentunya kita tidak berharap menjadi seorang penghuni neraka waktunya sebentar, enggak ingin ya. Dan untuk menuju ke sana itu satu hal yang sangat sulit bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam neraka itu adalah perkara yang sangat sulit bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali untuk bisa masuk surga tanpa masuk neraka. Tanpa masuk neraka itu banyak. Apa yang didapat? Oh, dia punya amal, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai masuk surga. Amalnya lebih banyak kebajikannya daripada keburukannya, langsung masuk surga. Amalnya kemudian dia ada kekurangan, masuk neraka, dapat syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk surga, enggak masuk neraka. Amalnya ada kekurangan, tapi dia punya teman, ternyata temannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, diangkat oleh temannya masuk dalam surganya Allah. Semua ada cara untuk supaya hamba ini masuk surga tanpa masuk neraka. Sehingga kalau sampai ada
dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka itu sudah kelewat batas itu. Orangnya sudah kelewat batas, baru masuk neraka, nggak bisa ditolong. Karena sebab untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut sangat banyak jalannya untuk bisa dekat kepada Allah dan bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, jadikan kita orang yang punya ikatan, banyak-banyakin salawat. Insyaallah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan lupa dengan kita. Nggak mungkin lah lupa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau dibiarkan masuk neraka? Sungguh tidak, ikhwan rahimakumullah. Banyak pula syafaat-syafaat orang-orang yang salih. Cintai mereka, punya ikatan dengan mereka, kenalilah nama mereka, kenali pula sirah-sirah mereka, maka itu akan menjadikan seorang hamba punya kenalan ikatan dengan orang-orang yang saleh, membuat dirinya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan rahimakumullah, jalan untuk menuju surga jalan menuju surga ini suatu hal yang terbentang luas bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan sebab-sebab ini, sarana-sarana ini, sehingga sebagai satu sarana untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Sedangkan neraka itu bagi orang-orang kafir, jelas kufur, sudah tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan walladzina kafaru lahum naru jahannama. Selesai sudah. Yang neraka jahanam itu bukan untuk muslim. Masa pergi ke masjid dikatakan masuk neraka? Ini kan sangat disayangkan. Walaupun insya Allah mereka juga akan masuk surga. Kita ini nggak pernah mencaci orang muslim, nggak pernah mengkafirkan, nggak pernah menyatakan bahwa diri mereka masuk neraka. Ini loh, semuanya masuk surga. Ayatnya semua menyatakan masuk surga. Maka bagaimana dengan seorang muslim yang selalu datang ke masjid, bolak-balik menuju ke masjid, sholat 5 waktu di masjid, hanya permasalahan satunya maulid, satunya tahlilan, satunya ziarah kubur, lalu yang lain tidak. Wah, tampaknya ini sesuatu yang besar, ini kemungkaran yang harus diingkari. Neraka jahanam, terlalu kelewat batas, nggak pada tempatnya, ikhwan rahimakumullah. Tidak baca ayat-ayat Al-Quran sebagaimana mestinya, tidak memahami sebagaimana dipahami oleh orang-orang terdahulu, yang mana mereka itu bisa melihat dengan ayat-ayat Allah, ambil hukum-hukumnya, dipelajari dan kemudian dipraktekkan pada kehidupan, sehingga itulah yang menjadikan seseorang tahu bagaimana berlaku terhadap kaum muslimin satu dengan yang lain. Barulah terhadap orang kafir kita sebutkan, itu pun kita tidak nyatakan kepada orangnya. Fulan tetangga kita itu yang mati, ya, kafir, kita katakan tetangga kita itu fulan masuk neraka, nggak boleh, ya. Itu pun nggak boleh kita katakan. Loh, kenapa? Kita nggak tahu akhir hidupnya bagaimana. Bisa saja dia itu punya simpati kepada kita karena kita sebagai seorang muslim, akhirnya hayatnya kemudian menyatakan syahadat. Bisa saja terjadi seperti itu. Kita nggak tahu kok. Dan khawatirnya pula seorang muslim yang dahulunya muslim mukmin berbalik jadi kufur, naudzubillah min dzalik, di akhir hayatnya. Jadi permasalahan innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal itu tergantung daripada penutupnya. Nah, penutupnya itu tergantung kehidupan sebelumnya. Taatkah dia biasanya atau maksiatkah? Maka kita selalu jaga untuk terus menerus dalam ketaatan, supaya diakhiri dengan ketaatan pula, supaya diakhiri dengan kebaikan. Tapi kalau terus menerus dalam keburukan, maka dikhawatirkan akhir usianya dalam keadaan buruk. Na'udzubillah min
min dzalik. Kalau akhir usianya kufur, ya masuk di sini. Naudzubillah min dzalik walladzina kafaru. Hati-hati dalam hal ini. Maka kita berusaha untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, innallaha alimu ghaibis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisikan-bisikan, lintasan-lintasan hati seseorang semuanya diketahui. Fa kaifa la ya'lamu a'malahum adh-dhahira. Bagaimana Allah tidak mengetahui amal yang zahir, padahal yang batin saja diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah peringatan kepada ayat yang sebelumnya, bahwa mereka orang-orang kafir menyatakan kita mau kembalikan lagi ke dunia, minta untuk supaya bisa semacam itu. Allah sudah tahu diri mereka itu bagaimana. Allah sudah tahu diri mereka itu bagaimana. Semacam itu keburukan mereka, dan tetap seperti itu keadaan mereka walaupun dibangkitkan lagi. Kalaupun akhirnya mereka dibangkitkan, sungguh keadaan gak akan berubah. Tetap saja kufur kepada Allah, karena itulah sifatnya seseorang, gak berubah. Maka usahakan kita punya kebiasaan yang baik, ya, sifat yang baik, zahir dan batin. Sifat yang baik itu zahir maupun batin, di hadapan orang maupun di belakangnya orang sama, dalam keadaan bersama maupun dalam keadaan sendirian, tetap seperti itu. Kenapa? Allah tahu kok batinnya. Allah tahu sampai dalam-dalamnya. Lintasan hatinya Allah tahu, bisikan hatinya Allah tahu, sehingga mau disebutkan baik ataupun buruk, ya harusnya tidak berubah keadaan seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita punya selalu kebiasaan yang baik, dan selalu diberikan oleh Allah taufik sehingga akhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu walakinnahum ma nalu dhalika illa birahmatihim li'ibadillahi ta'ala wa kam hathallahu ta'ala 'alaiha wa 'allaqa rahmatahu biha fil hadithil musalsal tilmid awal liqa'ihi wa huwa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' wa fil athar al-khalqu iyalullah wa ahabbuhum ilaihi arhamuhum li'ibadihi faman yuhibbu ikhwanahu al-mu'minin wallahu yuhibbuhu. Wa fil akhbar an nabiy al-mukhtar wal awliya as-salihin al-akhyar inna ba'dahum yadkhulul jannah bi rahmatihi adh-dhubab wa ba'dhum bi kisrati khubzin fi batnin ja'i wa ba'dhum yadkhulun nar bi taqsir fil hirra fi hirrah. Wa qad kana al-imam al-Sya'rani ja'a laha min rabbih qala lahu atadri bima ra'imta zawjata عبد الرحمن مع ولادتها قال لا برحمتك للذباب وذلك إن الإمام الشعراني نام فسمع أنين الذباب فاسترحى المصباح فأرى الذباب في شبكة بيت العنكبوت فرحمه ففكه من الشبكة إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه. Disebutkan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam ucapannya bahwa mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mendapatkan kedudukan semacam itu kecuali karena rahmatnya terhadap hamba-hamba Allah.
rahmatnya terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala anjurkan, baik itu di dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis Al-Qudsi, bahwa sesungguhnya Allah ingatkan seseorang untuk punya sifat kasih sayang terhadap semuanya. Dalam hadis Al-Musalsal, ya, hadis musalsal, bagi seorang murid ketika pertama kali jumpa, ya, itu ada hadis musalsal. Hadis musalsal itu apa? Hadisnya itu terus menerus seperti itu, ya. Dan itu ketika seorang syekh jumpa pertama kali dengan muridnya, maka diijazahkan, ya, hadis ini, ya. Hadis ini diijazahkan, seorang syekh baru datang, kemudian dia itu jumpa dengan muridnya, dikasih hadis ini. Hadis apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Karena hadis ini musalsalnya dengan awal perjumpaan, ya, terus menerus sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberitahukan hadis ini kepada seorang sahabat yang baru pertama kali datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut, sahabat itu, meriwayatkannya kepada orang berikutnya yang pertama kali jumpa dengannya, maka dia sampaikan hadis ini. Terus semacam itu sampai kepada kita. Nah, hadis ini terus berantai, ya, dan masih ada untuk bisa didapatkan oleh seseorang kepada orang-orang yang punya riwayat hadis ini. Apa itu riwayat hadisnya? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi. Sayangilah siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya kalian akan dirahmati oleh penghuni langit, ya. Maka seseorang diminta irhamu man fil ardi, ya. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini. Man fil ardi, baik itu manusianya maupun kemudian binatangnya, bahkan jinnya, ya. Kita sayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita buang apa istilahnya tulang, kecuali baca bas, malah supaya dimakan oleh jin yang muslim, ya. Kemudian semacam itu kita berikan apa yang kita bisa berikan kepada siapapun. Wa fil athar, dalam satu riwayat, al khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilaihi arhamuhum li ibadih. Semua makhluk Allah ini adalah keluarganya Allah. Kenapa dikatakan keluarganya Allah? Karena mereka semuanya dalam tanggungan nafkahnya Allah. Seorang laki-laki pemimpin keluarga dianggap iyal terhadap istri dan anak-anaknya. Lu kenapa? Karena dia menanggung nafkah mereka. Karena mereka tanggungan nafkahnya diberikan kepadanya, maka dia anggap itu keluarga. Begitu pula makhluk semuanya dianggap sebagai keluarganya Allah, karena mereka semuanya dalam tanggungan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling dicintai oleh Allah di antara makhluk-makhluk tersebut adalah orang yang paling sayang terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sayang bagaimana? Yang muslim, yang dibantu bisa. Orang yang kafir kita sayang sama mereka. Lu kenapa sayang? Iya, karena kita ini tidak ingin mereka itu masuk neraka. Karena kalau sudah masuk neraka berat siksaannya, berat sekali. Nggak bisa, nggak mampu seseorang itu tahan daripada siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal siapa tetangga kita, teman-teman sekolah kita dahulu dalam keadaan kafirnya, kita ini sayang sama mereka, ingin menyelamatkan mereka, kan begitu. Nggak ingin mereka ini mati dalam keadaan kekufuran mereka. Kita berharap semacam itu. Supaya apa? Supaya diselamatkan orang-orang ini semuanya. Bukan kemudian kita bunuh mereka, mati akhirnya masuk neraka. Kan begitu. Akhirnya yang diinginkan syaitan tambahan masuk neraka didapat oleh orang tersebut, ya, dengan tambahan orang itu. Maka ikhwan rahimakumullah, kita ini berharap, ya kita ini nggak akan perang kecuali
benar-benar orang kafir harbi yang memerangi kita, barulah kemudian terjadi peperangan. Tapi kalau orang-orang saat ini belum ada peperangan, maka kita mempunyai rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa dapati cerita-cerita bagaimana para sholihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu dapat rahmat sebab ya berbuat kebajikan kepada makhluk-makhluk Allah. Ada yang masuk surga karena sebab lalat, ada yang masuk surga sebab apa? Sebab kasih potongan roti kepada orang yang lapar. Hanya sedikit saja yang diberikan, sudah dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengar cerita orang wanita yang kemudian dia itu kelewat batas dalam dosanya, dapat rahmat Allah, diampuni dosanya karena kasih minum kepada anjing yang kehausan. Dirahmati oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana memberi kepada orang yang dalam keadaan kelaparan, pahalanya tentunya besar, benar-benar tepat sasaran, sesuatu yang luar biasa, sampai yang terima itu ya, nangis-nangis ya. Sungguh-sungguh ini kok ada pemberian semacam ini, sesuatu yang besar nggak pernah dia dapatkan, nggak pernah terima uang 1 juta, 10 juta ini di tangan ya. Hari-hari cuma ribuan, 10 ribu, ratus ribu, wah sesuatu yang besar. Ini dikasih 1 juta, 10 juta, wow, sesuatu yang besar. Maka kan disebutkan orang itu kalau memberikan zakat, kalau bisa diberikan kepada satu orang, wow, Anda kalau kuat, silahkan dikerjakan, itu afdal malah. Zakatnya berapa? Zakatnya 10 juta saya tahun ini ya. Anda berikan kepada satu orang yang tepat sasaran, lebih luar biasa daripada Anda bagikan kepada 1000 orang semuanya dapat 10.000 ya. Semuanya dapat 50.000 ya. Tapi banyak orangnya, kasihkan satu, ya kamu 10 juta, grekeli semaput pingsan mati ya. Kamu ini sebab kematian seseorang ya. Nah semacam itu diberikan supaya apa? Menyenangkan hati. Orang kalau sudah memberikan rasa senang kepada hamba Allah, sudahlah dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, siapa yang dapat rahmat dari Allah pasti akan masuk dalam surganya Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Masih besok insya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala an-nur alladhi araja as-samaa. Sallu الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا فوز من صلى عليه وسلم جادا سليمان بالوصال تكرما فسرى سرور إلى الفؤاد وخيما يا حسن ما جدت به في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المغنما منن تسارعت العقول لنيلها
وهبات فضل أورثتنا العمى يا حادي العسر رواسم عجبها سفح العقيق وحضره لك في الحمى في منزل الجود الغزير ومنبع الفضل الكثير وخير ماجد قد نما في جنة المشاقل من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما ما زمزم الحادي بذكر نزلها إلا وأنعشني إذا ما زمزما فمتى أراهنا ثمن لترابها يا ليتني ردت بذلك الثمن رفقا بقلب في الهوى متعلقين بمطامع يرجو بها أن يكرما إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما يا ليلة بات الحبيب يدير من كأس الوصال مدامة ما أنعما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتما دار حوت نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عبد قد سما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي
هو خير الرازقين. هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين. الفاتحة القبول الإقبال وسائر الأحوال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه متصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا، مشايخنا ومشايخهم ذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ومن كان بالسابق حاضرا معنا بهذا المجلس، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وبحقهم على الله وأسرارهم عند الله، أن الله يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا من غير تعب ولا مشقة، مع لطف وعافية والصحة والسلامة والتوفيق والهداية، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم سلامة ويردوا إلى أوطانهم سالمين غانمين موفقين مجاملين بخير الدين، ويطول الأعمار وأعماركم في طاعة ورسوله، ويتكرم علينا وعليكم سلخات من الموت في خير ولطف وعافية والسلام والرضا، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فكنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخذنا أتقياء علما نفضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.